नमस्कार मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तमे जाणो छो ए प्रमाणे संबंध अने विधेय आ प्रकरण चाली रह्युं छे। एक एक व्याप्त आनी संपूर्ण बात करी स्ववाचक समित अने परंपरित संबंधोनी पण संपूर्ण माहिती साम्य संबंध साथे आपणे लीधी। त्यारबाद बे विधेयो होय एनुं संयोजन कम्पोजिशन ऑफ टू डिफरंट फंक्शन एफओजी जीओएफ केवी रीते मेळववा, केवी रीते व्याख्यायित होय एनी पण संपूर्ण बात आपणे करी। आजे एनाथी आगळ बात करवानी छे अने ए बात कई रीते करवानी छे अने एना दाखलाओ केवी रीते गणवाना छे। एटले 1.3 आपणे शरू करी दीधुं छे अने एमां आपणे ख्याल छे ए प्रमाणे 1 થી शरू करीने 4 सुधीना प्रश्न कम्प्लीट करेला छे। આજે એની આગળ વાત વધારવાની છે કે વિધેયોના સંયોજન ઉપરથી જ આ વાતો લેવાની છે। એક એક અને વ્યાપ્ત વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેયો, જે વિધેય એક એક અને વ્યાપ્ત હોય એનું પ્રતિ વિધેય મળે છે એફ ઇન્વર્સથી એને દેખાડીએ છીએ આપણે પ્રદેશ અપ્રદેશ ઉલટાવી નાખીએ એટલે આપણું કામ થઈ જશે। તો મિત્રો, પેજ નંબર 16 તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જુઓ, પેજ નંબર 16 प्रश्न क्रमांक 5 नीचे आपेला विधेयोना प्रतिविधेय मळी शकशे? क्वेश्चन मार्क कारण सहित निर्णय करो। आपने अमुक विधेयो आप्या छे एना प्रतिविधेयो मळशे के नहीं एनुं आपणे कारण सहित निर्णय करवानो छे। एमां पहेलो क्वेश्चन नंबर 5 पहेलो जे प्रश्न छे ए केवो छे के एफ 1 2 3 4 थी 10 एफ 1 2 3 4 થી 10 સુધીનો અહીંયા જુઓ તો તમે સહપ્રદેશની અંદર માત્ર એક જ ઘટક છે તો એમાં આપણને કોઈ ચિંતા નથી। એફ 1 10 2 10 3 10 અને 4 10 એફ જે છે આવી રીતે વ્યાખ્યાયિત છે 1 10 2 10 3 10 અને 4 10। તો મિત્રો, આનું પ્રતિવિધેય મળશે કે નહીં એ વાતની આપણે સ્પષ્ટ ચર્ચા કરવાની છે। समझी विचारीने ए वातने मगजनी अंदर सेट करवानी है। तो अपनी पासे व्याख्या है ज अने परफेक्ट व्याख्या ने आपणे समझेला छीए अने ए व्याख्या प्रमाणे ज आपणे आ दाखलाओ बधानुं आयोजन करवानुं छे। बराबर है। जेटली व्याख्या आपने स्पष्ट मगजमां छे एटलो ज आपने बेनिफिट थशे कि कोईपण विधेय छे एने मारे एक एक बताववुं छे तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 सामे पक्षे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 आवुं बताई दो। आ पहली व्याख्या है। नॉट इक्वल्स टू बतावुं तो एक एक थशे अने इक्वल्स टू आवशे तो अनेक एक विधेय थशे। तो अहींया तमे जोई शको छो दरेक घटक माटे प्रतिबिंब समान ज छे। प्रदेशना दरेक घटक माटे प्रतिबिंब समान ज छे। 1 नॉट इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 बराबर 10 बराबर एफ ऑफ 2 छे। बराबर, एक अने बे समान नहीं। प्रदेशना कोईपण बे घटक लई लो तो एना माटे एने विधेय लगाड्या पछीनो जवाब केवो मळे छे? समान मळे छे। माटे एफ अनेक एक विधेय छे अने अनेक एक विधेय होवाने कारणे एफ इनवर्स न मळे एवुं आपणे लखी शकीए कि पोते अनेक एक ज विधेय छे तो एफ इनवर्स मळवानो कोई प्रश्न रहेतो नथी। बराबर है। बीजो जे छे जी 5 6 7 8 थी 1 2 3 4 बहु सरल है। बात पूरी थी जैसे अँ कारण कि आपने शू कीधुं छे रकम में तमे जोई शको छो कारण सहित निर्णय करो तो आपणे एने स्पष्ट कारण आपी दीधुं कि भाई आवुं आवुं छे एटला माटे अहींया आपणे कही शकता नथी कि कायदेसर आम जुओ तो प्रदेशना बे घटक माटे प्रदेशना बे अलग अलग घटक माटे समान प्रतिबिंब मळे छे। बराबर, एटले एक एक विधेय न थाय अने एक एक विधेय न थाय एटला माटे एफ इनवर्सનું अस्तित्व નથી ધરાવતો। કારણ કે એફ ઇનवर्सના अस्तित्व માટે શું થવું જોઈએ? એક એક થવું જોઈએ અને વ્યાપ પણ થવું જોઈએ। બરાબર છે। બીજી એક વ્યાખ્યા છે એફ ઇનवर्स મેળવવા માટે પણ અત્યારે આપણે એની ચર્ચા નથી કરી કારણ કે આપણે સરળતાથી ખબર પડી જાય છે। હવે જી બીજો પ્રશ્ન છે 5 6 7 8 થી 1 2 3 4 7 8 थी 1 2 3 4 અને जी જે વ્યાખ્યાયિત છે એ આપણને આ રીતે સૂત્ર તરીકે આપ્યું છે। જોઈ લેશું આપણે 5 4 6 3 7 4 8 2 5 4 6 3 7 4 8 2। મિત્રો, ખાસ રકમ શાંતિથી સમજી વિચારીને લખવાની જેથી કરીને ક્યારેય કંઈ પ્રોબ્લેમ ન નડે। હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે પહેલાં એવો જ પ્લાનિંગ કરવાનો કે આ એક એક નથી અનેક એક વિધેય છે। જોજો
અહીંયા 5 અને 6 લો તો બંનેના પ્રતિબિંબ ડિફરન્ટ મળે છે, એટલે એક થવાની આ પાડે છે. પણ અહીંયા જો 5 અને 7 સમાન નથી. F5 નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 7 બંને પ્રદેશના ઘટકો છે. ઇમ્પ્લાઇઝ f(5) કેટલા છે તો કે 4 છે અને એટલા ને એટલા f(7) છે. f(5) બરાબર 4 બરાબર f(7). 5 અને 7 સમાન નથી, પરંતુ f(5) અને f(7) કેવા છે? સમાન છે. માટે f એક વિધેય નથી, એટલે કે અનેક એક છે. એટલે f ને પ્રતિવિધેય ન મળે, એટલે કે f ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ નથી એવું આપણે લખીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. હજી આમાં ત્રીજો પ્રશ્ન પણ છે મિત્રો, એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. h 2 3 4 5 થી 7 9 11 13 h 2 3 4 5 થી 7 9 11 13 અને h વ્યાખ્યાયિત કેવી રીતે છે એ જરાક આપણે જોઈ લઈએ. તો h આપણને આવી રીતે આપ્યું છે 2 7 3 9 4 11 5 13 2 7 3 9 4 11 અને 5 13. બરાબર છે? રેડી છે? ઓકે. હવે એક વસ્તુ અહીંયા ફાઇનલ છે. ઉપલા જે બે દાખલામાં થયું એવું અહીંયા થઈ શકશે નહીં. એનું કારણ શું છે તમે વિચારી શકો છો કે પ્રદેશના બંને ઘટક માટે એવરી કોઈ પણ જો બેનું પ્રતિબિંબ 7 છે, 3નું 9 છે, 4નું બધા અલગ અલગ છે. એટલે એવરી x1 x2 બિલોંગ્સ ટુ ડોમેન ઓફ h, એટલે hનો પ્રદેશ. અને એ શું છે? 2 3 4 5 માટે x1 નોટ ઇક્વલ્સ ટુ x2 ઇમ્પ્લાઇઝ f ઓફ x1 નોટ ઇક્વલ્સ ટુ f ઓફ x2 થાય છે. બરાબર? તમે સોલ્યુશન કઈ પણ રીતે લખી શકો છો. એટલે કે પ્રદેશના દરેક ઘટકને પ્રતિબિંબ લખવાની એવું જરૂર નથી, કારણ કે આપણને અહીંયા સમજાઈ જાય છે. તો ખોટું એક સ્ટેપ વધારવાની જરૂર નથી, કારણ કે એક સ્ટેપ વધતા જશે તો પ્રશ્ન મોટો થતો જશે થાય છે. માટે f એક વિધેય છે. અહીંયા સ્પષ્ટ આપણને ખબર પડી ગઈ કે f જે છે એ એક વિધેય છે. વળી રેન્જ ઓફ f hનો વિસ્તાર લઈએ તો આ બીજો ઘટક જે છે એ વિસ્તારનો હોય. તો 7 9 11 અને 13. હવે આનો સહપ્રદેશ જો કોડોમેન જો તો 7 9 11 13 છે બરાબર કોડોમેન ઓફ h. એટલે વિસ્તાર અને સહપ્રદેશ કેવો થયો? સરખો. વિસ્તાર બરાબર સહપ્રદેશ. માટે h f નથી, અહીંયા h છે. h વ્યાપ્ત વિધેય છે. બરાબર છે? તો મિત્રો આપણી વ્યાખ્યા પ્રમાણે જે વિધેય એક હોય અને વ્યાપ્ત હોય એને પ્રતિવિધેય મળશે. બરાબર છે? માટે h એક અને વ્યાપ્ત હોય તેને પ્રતિવિધેય મળે. બરાબર? એનું ક્લિયરલી વસ્તુ છે કે એક છે અને વ્યાપ્ત છે માટે એને પ્રતિવિધેય મળશે. અને કયું પ્રતિવિધેય મળશે એ પણ જોઈ લઈએ આપણે. h ઇન્વર્સ. h ઇન્વર્સ ક્યાંથી ક્યાં થશે તો કે પ્રદેશ સહપ્રદેશ ઉલટાઈ જશે. 7 9 11 13 થી લઈને ક્યાં સુધી જશે તો કે સહપ્રદેશ આ થઈ જશે 2 3 4 5 4 5. અને h ઇન્વર્સ બરાબર શું વ્યાખ્યાયિત થશે તો કે આ ઉલટાઈ જશે. 7 2 9 3 11 4 અને 13 5. તો આ આવી રીતે એનું પ્રતિવિધેય આપણને માંગ્યું નથી પણ આપણે મેળવી લીધું, જેથી કરીને આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન નડે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે સરળતાથી આપણે એને ઉકેલી શકીએ, જેથી કરીને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. તો આ મળી ગયું આપણને h ઇન્વર્સ. રેડી? એટલે એક્સ વાય ને વાય માની લો કે વાય એક્સ લખવું પડે. એક્સ વાય હોય કોઓર્ડિનેટ તો પ્રતિવિધેય લખીએ ત્યારે વાય એક્સ થઈ જાય, બદલાઈ જાય. હવે એના પછી વાત કરીએ કે પ્રશ્ન ક્રમાંક આપણે 6 પહોંચ્યા છે. f -1 સૌરત અંતરાલ -1 થી r f of x બરાબર x/x + 2. નંબર 6
અહીં એફ સૌરત અંતરાલ -1 થી આર f(x) બરાબર x/x+2 આવી વાત છે। જો f -1 થી આર વ્યાખ્યાયિત શું છે f(x) બરાબર x/x+2 આવી ક્લિયર વસ્તુ આપણને આપેલી છે। પ્રશ્ન બહુ મસ્ત છે। જો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એક વિધેય છે। વિધેય -1 થી -1 ટેન્સ ટુ f નો વિસ્તાર આમ છે। જો f -1 થી f નો વિસ્તાર આમ આપ્યું છે। -1 થી f નો વિસ્તાર f(x) બરાબર x+2 નું પ્રતિવિધેય શોધો। એટલે કે અહીંયા જે છે ને આ સહપ્રદેશની જગ્યાએ મને શું આપી દીધું છે f નો વિસ્તાર આપી દીધો છે। એટલે સહપ્રદેશ અને વિસ્તાર આ લોકોએ સમાન જ કીધો છે અને f નું પ્રતિવિધેય મેળવવાનું છે। મિત્રો આમાં એક સૂચન આપેલું છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર। જો એફના વિસ્તારમાં આવેલ એટલે આપણે કોઈ પણ લઈએ છીએ ને y બિલોંગ્સ ટુ કોઈ પણ સહપ્રદેશમાં લઈએ ને એને ઘટક પ્રદેશનો કોઈ ઘટક મળી જાય x કે જેથી કરીને f(x) બરાબર y થાય તો આપણે વ્યાપ્ત વિધેય કહીએ છીએ। તો અહીંયા બસ એવું જ છે। જો એફના વિસ્તારમાં આવેલ વાયને સંગત કોઈક પ્રદેશમાં એવો x બિલોંગ્સ ટુ -1 મળે જેથી એટલે કે f(x) બરાબર x/x+2 એટલે કે પછી એને વિધેયને વેરિયેબલ ચેન્જ કર્યા છે। તો આને સમજો। પહેલાં હું શું કરું છું, ધારો કે x1 x2 બિલોંગ્સ ટુ -1 1। ધારો કે કોઈ બે ઘટક લઈ લો x1 x2 બિલોંગ્સ ટુ -1 અને 1 એક એક બતાવવાની વાત છે। તો આપણી પાસે બીજી વ્યાખ્યા છે f(x1) બરાબર f(x2) આમ છે ને f(x1) બરાબર f(x2) અને તમે જો x1 બરાબર x2 બતાવી દો તો પણ વિધેય એક એક થશે। તો આને વિધેય લગાડો x1/x1+2 બરાબર x2/x2+2 ચોકડીઓ ગુણાકાર કરીએ x1 x2 + 2x1 x1 x2 + 2x2 x1 x2 નીકાળી દો બે બાજુથી 2x1 બરાબર 2x2 તો મળ્યું મને x1 બરાબર x2। બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે। x1 બરાબર x2 આપણને મળી ગયું। એનો મતલબ એવો થાય એફની સાપેક્ષે પ્રદેશના અલગ અલગ સભ્યોને પ્રતિબિંબ અલગ અલગ મળે છે। એટલે એફ જે છે એ એક એક વિધેય થશે। માટે એફ એક એક વિધેય છે। હવે મિત્રો મારે વ્યાપ્તની વાત કહું ને તો જો રકમમાં આપણને શું કીધું વ્યાખ્યાયિત એક એક વિધેય છે બરાબર। પછી ચોખ્ખું કીધું છે f -1 થી વિધેયનો પ્રદેશ એ વ્યાપ્ત વિધેય છે। આપણે આવું કીધું છે ને। વળી f સૌરત અંતરાલ -1 થી રેન્જ ઓફ f આપ્યું છે ને। જો રકમમાં જ છે એફનો વિસ્તાર f(x) બરાબર x/2 નું તો પ્રતિવિધેય શોધો। એટલે આ વ્યાપ્ત વિધેય થશે કારણ કે આપણને કીધું જ છે ને એફનો વિસ્તાર એટલે વિસ્તાર અને સપ્રદેશ સમાન થયો વ્યાપ્ત વિધેય છે। એટલે આપણે બતાવવાની જરૂર નથી બરાબર છે। માટે એફ એક એક અને વ્યાપ્ત છે। એક એક છે અને વ્યાપ્ત પણ છે। માટે એફના પ્રતિવિધેયનું અસ્તિત્વ છે। બરાબર આપણને ક્લિયર ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ એફ છે એના પ્રતિવિધેયનું અસ્તિત્વ છે। તો હવે પ્રતિવિધેય મેળવવા માટે અહીંયા આ લોકોએ આપણને કીધું y બરાબર f(x) બરાબર x/x+2 એને લઈને પહેલાં એક્સને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ। તો હવે આપણને હિન્ટ પણ છે y બરાબર f(x) બરાબર x/x+2 પરથી y બરાબર x/x+2 આમાંથી એક્સને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો xy+2y બરાબર x થશે। xy - x બરાબર -2y થયું આ બાજુ જશે xy - 1 બરાબર -2y તો આને લખવું હોય તો x બરાબર 2y/1 - y આ એક્સની કિંમત મળી। હવે તમારે મિત્રો એ વાત ચકાસવાની છે કે આ એક્સ આમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખશું y જે છે ને એક નહીં થાય। શું કામ કે અહીંયા y બરાબર 1 મૂકી દો। જો 1 બરાબર x/x+2 લખી નાખો તો x+2 બરાબર x તો ઉડી જાય એટલે 2 બરાબર 1 જે શક્ય નથી। તો માટે yની કિંમત 1 ક્યારેય નહીં હોય બરાબર છે। એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે સહપ્રદેશમાંથી વિસ્તારમાંથી 1 નહીં લઈ શકીએ। હવે
આ વાતને વિચારવાનું છે। તો એફ ઇન્વર્સ શું મળ્યું? તો કે આ જે ઘટક છે આપણે રકમ જ કીધું છે જો, એટલે કે 2y/1 - y, 2 બરાબર આ 0 શક્ય નથી, એટલે આ 0 થઈ જશે, 1 ના 2 બરાબર 0 થાય, શક્ય નથી ટૂંકમાં। હવે જે વાત સમજવાની છે એ કઈ છે? તો કે એફ ઇન્વર્સ છે એ આખું ઉલટાઈ જશે, અને ઉલટાઈ જશે એટલે પ્રદેશ સપ્રદેશ બદલાઈ જશે, એટલે આમ થશે કે એફ ઇન્વર્સ ક્યાંથી ક્યાં થશે? તો કે એક વસ્તુ તો ફાઇનલ થઈ, રેન્જ ઓફ એફથી, એફના વિસ્તારથી સૌવૃત્ત અંતરાલ -1 1, અને એફ ઇન્વર્સ વાય બરાબર એક્સ। જો આવી રીતે થાય, વાય બરાબર એફ ઓફ એક્સ લખો તો એક્સ બરાબર શું થયું? એફ ઇન્વર્સ વાય, બંને બાજુ તદય વિધેય એફ ઇન્વર્સ વડે ગુણો તો તદય વિધેય એક સાઈડ મળી જશે આપણને, બરાબર છે। તો એફ ઇન્વર્સ વાય, હવે એફ ઇન્વર્સ વાય એટલે શું છે? એફ ઇન્વર્સ વાય એક્સની કિંમત શું છે? 2y/1 - y, y નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 1। ખાલી રેડી? હવે આમાં તમે છે ને સંકેત બદલી અને જવાબ આપી શકો છો, તેનો વિસ્તાર આપણને કાયદેસર મળી જાય કે સંકેત બદલીને તમે એનો જવાબ આપો, એટલે વાયવાળો જવાબ તમે લખો તો કંઈ પણ પ્રશ્ન નથી, પણ વાયવાળો જવાબ ન લખો એટલે આમ લખીએ આપણે, સંકેત બદલતા સમજી વિચારીને કરશું એટલે ક્યારેય કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। સંકેત બદલી એટલે એફ ઇન્વર્સ રેન્જ ઓફ એફથી -1 1, એફ ઇન્વર્સ એક્સ બરાબર x/x 2x/1 - x, x નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 1। તો આ રીતે કાયદેસર એનો આપણે જવાબ લાવી શકીએ, સમજી શકીએ અને આગળ વધી શકીએ, બરાબર છે? સમજાય છે? હવે એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 7। તો જો 7મા પ્રશ્નની અંદર ધારો કે એફ ઓફ એક્સ બરાબર 4x + 3, બહુ મસ્ત પ્રશ્ન છે, એફ આરથી આર એફ ઓફ એક્સ બરાબર 4x + 3 સાબિત કરો કે વ્યસ્ત સંપન્ન છે અને એફનું પ્રતિવિધેય શોધો। એફ આરથી આર એફ ઓફ એક્સ બરાબર 4x + 3। મિત્રો દાખલાને ગણ્યા વિના હું કહી દઉં કે આ વિધેય એક અને વ્યાપ્ત છે, કારણ કે આપણને ખબર છે, મેં તમને હિન્ટ પણ આપી છે અને શોર્ટકટ પણ આપ્યો છે, કયો? કે એફ આરથી આર એફ ઓફ એક્સ બરાબર ax + b સુરેખ વિધેય છે, એક અને વ્યાપ્ત છે, બરાબર? તો આનું પ્રતિવિધેય મળે છે, અને પ્રતિવિધેય કેવું મળશે? y બરાબર ax + b, એટલે y - b/a બરાબર x। એટલે આનું જો એફ ઇન્વર્સ એક્સ ગોતવાનું હોય છે તો એફ ઇન્વર્સ એક્સ તમારા જવાબ જુઓ તો આરથી આર હોવું વ્યાખ્યાયિત હોવું જરૂરી છે, બરાબર? તો એફ ઇન્વર્સ એક્સ શું થશે? તો કે આ a છે અને આ b છે, બરાબર? તો x - 3/4 આનો જવાબ આવશે, સીધું જ આપણને ખબર પડી જાય। પણ એ અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ MCQ હોય તો લખી શકીએ। આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, સુરેખ વિધેય જે છે મેં તમને એક અને વ્યાપ્ત જ્યારે સમજાવવાની શરૂઆત કરી ત્યારે આ જ ઉદાહરણ લીધું હતું, અને ખાસ આ ઉદાહરણ પણ એટલું અગત્યનું છે કે જેથી કરીને આપણે બધા જ દાખલાઓ કે જે સુરેખ વિધેય હોય એવા સ્વરૂપનું આ એ અને બી બંને આરમાં છે વાપરી શકીએ, બરાબર છે? તો જો હવે આગળ વાત કરીએ, પહેલાં એક અને વ્યાપ બતાવશું। x1 x2 બિલોંગ્સ ટુ આર માટે, પ્રદેશ માટે લઈ લઉં, એફ ઓફ x1 બરાબર એફ ઓફ x2 ઇમ્પ્લાય શું થશે? 4x1 + 3 બરાબર 4x2 + 3, 3 ઉડી ગયા, 4x1 બરાબર 4x2, 4 ઉડી ગયા, x1 બરાબર x2। ક્લિયરલી આમ સિમ્પલી તમને ખબર પડી જાય, કારણ કે હવે આપણે છેક સુધીનું આયોજન સમજી વિચારીને કરેલું છે, એટલે સરળતાથી આપણે ગોઠવી શકીએ। માટે એફ આરથી આર એક વિધેય છે, વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે, એટલે એના વ્યસ્તનું અસ્તિત્વ છે એવું આપણે બતાવવાનું કીધું છે। હવે વ્યાપ્ત વિધેયની ચકાસણી કરીએ તો કોઈ પણ સહપ્રદેશની અંદર ઘટક લઈ લો, વ્યાખ્યા પ્રમાણે કોઈ પણ y બિલોંગ્સ ટુ આર સહપ્રદેશ લખું છું માટે, બરાબર? આ વ્યાપ્ત વિધેયની ચકાસણી કરીએ છીએ તો y બરાબર પહેલાં સરખાવી દઉં, y બરાબર 4x + 3 ઇમ્પ્લાઇઝ x બરાબર y - 3/4। હવે આ ઘટક જો પ્રદેશમાં આવતો હોય તો બિંદાસ આપણે વ્યાપ્ત કહી શકાય। તો જો
વાય ક્યાં છે? આરમાં. આરમાંથી આરની કોઈ પણ સંખ્યામાંથી 3 બાદ કરું તો આરમાં જ આવશે, એને 4 વડે ભાગાકાર કરું તો એ પણ આરમાં જ આવશે. બિલોંગ્સ ટુ આર પ્રદેશ. બરાબર. હવે એફ ઓફ એક્સ બરાબર ચેક કરી લઈએ. એફ ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ વાય માઇનસ 3 ભાગ્યા 4 અને વિધેય લગાડું છું તો 4 વાય માઇનસ 3 ભાગ્યા 4 વત્તા 3, 4 4 ઉડી ગયા, વાય માઇનસ 3 વત્તા 3 બરાબર વાય. એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય. બરાબર. તો વ્યાખ્યા પ્રમાણે એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય સાબિત થઈ ગયું. એટલે કે સહપ્રદેશના દરેક ઘટકને સંગત એક પૂર્વ પ્રતિબિંબ પ્રદેશની અંદર આપણને મળે છે. એટલે એફ વ્યાપ્ત વિધેય છે. એફ વ્યાપ્ત વિધેય છે. એફ એક પણ થયું અને વ્યાપ્ત પણ થયું, માટે એફના પ્રતિવિધેયનું અસ્તિત્વ થશે. એફ એક અને વ્યાપ્ત હોય, એફ ઇન્વર્સ મળશે, વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય થશે. અને એફ ઇન્વર્સ કેવું થશે? તો કે એફ ઇન્વર્સ આરથી આર, એફ ઇન્વર્સ વાય બરાબર એક્સ, અને એક્સની કિંમત શું છે મિત્રો? વાય માઇનસ 3 ભાગ્યા 4. મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું, સંકેત બદલતા આપણે આવું લખી શકીએ, એફ ઇન્વર્સ આરથી આર એક્સ માઇનસ 3/4. રેડી? તો આ લીગલી આપણને જવાબ મળી જશે. પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશું. કે જેટલું પરફેક્શન તમને મળશે એટલો જ બેનિફિટ થશે. અને વિથઆઉટ પરફેક્શન કોઈ પણ વસ્તુ તમે સોલ્વ કરો તો તમને ક્યારેય એનો સોલ્યુશન મળવાનું નથી. એટલે સમજી વિચારીને ઉકેલવાના કોઈ પણ પ્રશ્નને ઉકેલો. શું માંગ્યું છે એ પહેલાં તમારા મગજની અંદર ક્લિયર હોવું જોઈએ. અને એ જો વાત ક્લિયર હોય તો પછી કંઈ રહેતું જ નથી બાકી. હવે જો એના પછી આપણે કેટલામો પ્રશ્ન પહોંચ્યા છીએ? પ્રશ્ન ક્રમાંક 8 પહોંચ્યા છીએ. પહેલાં 8મા પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લઈ લઈએ, પછી આગળ જોઈએ. તો 8મો પ્રશ્ન આમ તમે જુઓ ને તો સરળ લાગશે. જો એફ આર પ્લસથી 4 યુનિયન 4થી અનંત એફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત સાબિત કરો કે એફ વ્યસ્ત સંપન્ન છે. અને આમાં પણ મિત્રો હિન્ટ આપેલી છે. બરાબર. એટલે કોઈ ચિંતા નથી. એવો ને એવો નીચે એક દાખલો છે, એને આપણે ગણવો છે. એવો ને એવો એક દાખલો જો નીચે પણ આપેલો છે 9મો દાખલો. તો 8મો દાખલો છે ને તમે ગૃહ કાર્યમાં કરી નાખજો, હોમવર્કમાં. બરાબર છે? ના આવડે તો મને જો કે હિન્ટ આપ્યો છે, વાય બરાબર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 4 લખી અને એવો ને એવો દાખલો નીચે છે, એટલે આપણે તમને આઈડિયા આવી શકે કેવી રીતે સરે ગણાવ્યો છે. 9મો ગણાવું છો. શું છે? એફ આર પ્લસથી -5થી અનંત, આર પ્લસથી -5થી અનંત આવું છે. -5થી અનંત. અને શું કીધું છે? એફ ઓફ એક્સ બરાબર 9x વર્ગ વત્તા 6x ઓછા 5. એફ ઓફ એક્સ બરાબર 9x વર્ગ વત્તા 6x ઓછા 5. સુંદર મજાનો ક્વેશ્ચન તમારી સમક્ષ આવી ગયો છે. અહીંયા 5 છે, 5. જો સમજો શું કહેવા માંગે છે પ્રશ્ન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત સાબિત કરો કે વ્યસ્ત સંપન્ન છે ને એફ ઇન્વર્સ ઉપરા જેવો જ દાખલો છે. પ્રતિવિધિ વડે દર્શાવાય. આર પ્લસ એ તમામ અનઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. અહીંયા કોઈ હિન્ટ નથી આપી, એટલા માટે આપણને ગણવું થોડુંક વધારે મજા આવશે. તો આ પ્રશ્નને આપણે સમજી વિચારીને ઉકેલવાનો છે. તો એવી કઈ ટેકનિક આપણી પાસે હશે? મિત્રો હવે આની જરૂર નથી એટલે આને જવા દઉં છું. એવી કોઈક ટેકનિક તો આપણી પાસે હોવી જોઈએ ને કે જેથી કરીને આપણે આને સ્પષ્ટ રીતે લખી શકીએ. શું છે બોલો એ ટેકનિક? કારણ કે જેટલું ક્લિયર સમજાશે એટલો જ બેનિફિટ તમને થશે. વિચારો કે મારે વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે તો એક અને વ્યાપ તો બતાવવું અનિવાર્ય છે, એના વિના તો પચશે નહીં. તો જો હવે 9x નો વર્ગ વત્તા 6x ઓછા 5 આવું વિધેય છે.
तो आर प्लस एटले शुं थयुं? तमाम धन वास्तविक संख्याओं समूह। आमां जीरो नहीं लेता आपणे, आर प्लस योग जीरो आवे तो ज लखाय, कारण के आम टेक्स्टबुकना आगला प्रश्न में आपने स्पष्ट कीधुं ज छे तमाम अनऋण वास्तविक संख्याओं एटले कोई धन वास्तविक संख्याओं, बराबर है, जीरो थी विवृत अंतराल जीरो थी अनंत सुधी नहीं। तो एक काम करिए, पहला आ प्रश्न ने सीधो सीधो उकेलवा करता, कारण के बे अलग अलग घटक एक व्यास संबंध है एटले एक एक बताववानुं तो छे, तो अहींया अलग अलग घटकों लईने जवाब अलग अलग बतावशुं। पाछुं जो आनो 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 जे विस्तार सहप्रदेश है ने सौवृत्त अंतराल -5 थी अनंत, एटले -5 थी आ साइड जाए, -5 नानामां नानी किंमत मळशे, बराबर। तो हूँ एक काम करूँ, आ रकम ने थोड़ी सेट करूँ, एफ आने हूँ आम लखी सकूँ, जो 9x² वत्ता 6x वत्ता 1 ओछा 6 आम लखाय। तो माटे मने विधेय शुं मळशे? एफ आर प्लस थी सवृत्त अंतराल -5 थी अनंत एफ ऑफ एक्स, आ त्रणेय पूर्ण वर्ग पद बनी गयुं। करूँ 3x वत्ता 1 आखानो वर्ग ओछा 6, 3 નો વર્ગ 9, 3 દુ 6 રેડી બની ગયું। તો આ બહુ સરળ વસ્તુ થઈ ગઈ, કારણ કે જેટલું પરફેક્શન હશે એટલો જ તમને વધારે મજા આવશે। આર પ્લસ એટલે તમારે મગજમાં રાખવાનું સવૃત્ત અંતરાલ 0 થી અનંત, પણ આર પ્લસ યુનિયન તમામ, જો અહીંયા 0 માટે થોડી કન્ફ્યુઝન છે જો, અહીંયા આપણે આર પ્લસનો મતલબ આ પર્ટિક્યુલર દાખલામાં આવું પણ લઈ શકીએ છીએ। ટેક્સ્ટબુકમાં શું કીધું છે? તમામ અનઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ છે, એટલે તમે આવું જ લેજો। મેં હમણાં બોલ્યો હતો ને 0 નથી લેવો, આપણે અત્યારે અહીંયા લેશું, બરાબર। તો જો હવે સમજો, હવે અહીંયા આર પ્લસની વાત છે, આર પ્લસની કિંમત લેવાની છે। તો હું બે અલગ અલગ વાસ્તવ, કારણ કે 0 માટે એટલું બધું આપણે એમાં મગજમારી નથી કરતા, પહેલાં સીધે સીધું ગણીએ। આર પ્લસની અંદર જનરલી આપણે જ્યારે લખીએ છીએ ત્યારે અંદર લેતા નથી। તો જો x1 x2 બિલોંગ્સ ટુ આર પ્લસ માટે પહેલાં હું એફ ઓફ x1 બરાબર એફ ઓફ x2 લઈ લઉં, તો ઇમ્પ્લાઇઝ 3x1 વત્તા 1 આખાનો વર્ગ ઓછા 6, 3x2 વત્તા 1 આખાનો વર્ગ ઓછા 6, બંને બાજુથી 6 6 નીકાળી દઉં, 3x1 વત્તા 1 એનો વર્ગ, 3x2 વત્તા 1 એનો વર્ગ। હવે એક વસ્તુ ફાઇનલ છે મિત્રો, બંને બાજુથી વર્ગ દૂર કરીએ છીએ એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ કિંમત આવશે। 3x1 વત્તા 1 માનાંકમાં લખું 3x2 વત્તા 1। હવે એક આમ તમે જુઓ તો x1 અને x2 આર પ્લસમાં લીધા છે, બરાબર છે। હવે x1 અને x2 આર પ્લસમાં લીધા છે તો 3x1 વત્તા 1 અને 3x2 વત્તા 1 પણ આર પ્લસની અંદર આવશે, તો આ બંને ધન થશે। તો આને આમ લખી શકાય 3x1 વત્તા 1 બરાબર 3x2 વત્તા 1, કારણ x1 x2 બિલોંગ્સ ટુ આર પ્લસ। બંને બાજુથી એક એક નીકાળી દો, 3x1 બરાબર 3x2, 3 3 નીકળી ગયા, x1 બરાબર શું મળ્યું? x2। તો આપણે જે એક એક વિધેયની વ્યાખ્યા છે એ પ્રમાણે આ વાત સત્ય સાબિત થઈ ગઈ કે x1 નોટ ઇક્વલ્સ ટુ x2 માટે એફ ઓફ x1 નોટ ઇક્વલ્સ ટુ એફ ઓફ x2, અથવા તો એફ ઓફ x1 બરાબર એફ ઓફ x2 માટે x1 બરાબર x2 માટે એફ આર પ્લસથી સવૃત્ત અંતરાલ -5 થી અનંત એ એક એક વિધેય છે, બરાબર। કાયદેસરી 1 1 ફંક્શન કહી શકાય। ખ્યાલ આવી ગયો સમજમાં? બરાબર છે। તો હવે એક એક વિધેય થઈ ગયું। હવે એટલે આનો મતલબ એવો થાય કે એફની સાપેક્ષે આર પ્લસના જે અલગ અલગ સભ્યો છે એ દરેકના પ્રતિબિંબ જે એફ ઓફ x1 એફ ઓફ x2 મળે એ પણ અલગ અલગ મળે છે। હવે વ્યાપ્ત વિધેયની ચકાસણી કરીએ તો હું શું કરું છું? કોઈ પણ એક ઘટક લઈ લઉં છું સહપ્રદેશમાં, એનું પ્રતિબિંબ પ્રદેશની અંદર છે કે નહીં એ ચકાસું છું। કોઈ પણ વ્યાપ બતાવવાનું છે। હવે કોઈ પણ y બિલોંગ્સ ટુ સહપ્રદેશનો ઘટક શું છે? -5 થી અનંત માટે, બરાબર। y મેં ક્યાં લીધું? -5 થી અનંત, એટલે સહપ્રદેશનો કોઈ એક ઘટક લઈ લીધો। આના માટે એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય લખું,
વાય માટે વાય બરાબર એફ ઓફ એક્સ, એટલે એક્સ ગોતવું છે ને તો વાય બરાબર એફ ઓફ એક્સ શું છે? 3x નો વર્ગ, 3x વત્તા 1નો વર્ગ ઓછા 6. હવે આને આ બાજુ લઈ લઉં માટે વાય પ્લસ 6 3x વત્તા 1નો વર્ગ બરાબર છે. હવે 3x વત્તા 1નું બે સાઈડ વર્ગમૂળ લઈ લઉં એટલે અહીંયા એક તમે વિચારી શકો છો 3x પ્લસ 1 બરાબર એકચ્યુઅલમાં પ્લસ ઓર માઇનસ આવે, પણ પ્લસ ઓર માઇનસ ન લખવા પાછળનું કારણ શું ઈ થશે? કારણ કે આ એક્સ ક્યાં છે તો કે આર પ્લસમાં છે, 3 ધન છે 1 ધન છે, કારણ કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર પ્લસ, એટલે આ આખી કિંમત ધન થશે તો એને બરાબર ધન ને બરાબર ધન કિંમત જ આવશે, એટલે આપણે પ્લસ ઓર માઇનસ લખવાના નથી. એટલે 3x પ્લસ 1 આખે આખું આર પ્લસ 1ની અંદર પણ થશે, એમ પણ તમારે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર પ્લસ હોય 3x પ્લસ 1 બિલોંગ્સ ટુ આર પ્લસ બરાબર છે. માટે 3x બરાબર √6 પ્લસ વાય માઇનસ 1, તો એક્સ બરાબર વર્ગમૂળમાં 6 પ્લસ વાય માઇનસ 1 ભાગ્યા 3. હવે આ વાતને વિચારો, આ એક્સ મળી ગયો, એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય ચકાસવાની જરૂર નથી, આ એક્સ મળ્યો એનો મતલબ સહપ્રદેશના કોઈ પણ ઘટકનું પૂર્વ પ્રતિબિંબ અહીંયા છે. વાય આપણે લીધો છે ક્યાં? સૌરત અંતરાલ -5, તો -5 એક્ઝેક્ટ લઈ લો, -5 તો 6માંથી 5 જશે, 6માંથી 5 જશે બરાબર, એટલે કેટલા આવશે? 1 અને વર્ગમૂળ 1 -1, એટલે મેં અહીંયા આર પ્લસને યુનિયન 0 તરીકે લીધું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? 0 એટલા માટે આપણે અહીંયા વ્યાખ્યાત, જનરલી આપણે જ્યારે ગણોની ભાષામાં લખી ત્યારે આર પ્લસ યુનિયન 0 વાનાંક વિધેય લખ્યું હતું, ત્યારે પણ અહીંયા આપણે ખાસ આર પ્લસનો સંદર્ભ શું કરવાનો છે? સૌરત અંતરાલ 0 લેવાનું છે અહીંયા તમામ ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓની અંદર બરાબર છે. એટલે એ ખાસ નહીં તો પાછું એક ઘટક માટે વ્યાપ્ત નહીં થાય. આપણે અહીંયા ક્લિયર જ રકમમાં કીધું છે વ્યસ્ત સંપન્ન સાબિત કરવાનો છે, એટલે આપણે અહીંયા 0ને લેવું પડશે બરાબર છે. બાકી કોઈ પણ તમે કિંમત લઈ લેવાની, કોઈ પણ કિંમત લઈ શકો, ગમે તે કિંમત -5થી આગળ લઈ લો, 10 લઈ લો તો 16 થયું, તો જે કિંમત આવશે આર પ્લસની અંદર આવશે, બિલોંગ્સ ટુ આર પ્લસ. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા આ શરતમાં આપણને ભલે નથી આપી પણ સાબિત કરવાનું છે, એટલે આપણે 0 એક્સેપ્ટ કરેલું છે. રકમમાં સુધારો કરવો હોય તો કરી શકાય, પણ અહીંયા એવું કરવાની જરૂર નથી. આર પ્લસની અંદર સૌરત 0થી અનંત આપણે એવું એક્સેપ્ટ કરી લીધેલું છે, કારણ કે વ્યાપ્ત નહીં થાય બરાબર. માટે એફ વ્યાપ્ત વિધેય થશે, એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય, માટે સહપ્રદેશના દરેક ઘટકનું પૂર્વ પ્રતિબિંબ પ્રદેશમાં છે, એફ વ્યાપ્ત વિધેય છે. માટે હવે સહપ્રદેશના દરેક ઘટકનું પૂર્વ પ્રતિબિંબ પ્રદેશમાં મળી ગયું, તો એનો મતલબ એફ વ્યાપ્ત વિધેય થયું. એફ એક અને વ્યાપ્ત હોય, એફ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે, એફનું પ્રતિવિધેય મળશે. એટલે કે એફ જે છે એ વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે. રેડી? એફ પોતે શું થશે? વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય થશે. અને એને કેવી રીતે દર્શાવશું? એફ ઇન્વર્સ -5 થી અનંત, ઓલું બતાવવું હોય તો બતાવો એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય, પણ મેં તમને કીધું હતું આ મળી જાય એટલે વાત પૂરી થઈ જાય. ટેન્સ ટુ આર પ્લસ એફ ઇન્વર્સ વાય બરાબર એક્સ, એફ ઇન્વર્સ વાય એક્સની કિંમત કેટલી છે? -1/3. સંકેત બદલતા જો ટેક્સ્ટ બુકમાં એવું જ આપ્યું છે ને, વાય પ્લસ 6 એફ ઇન્વર્સ વાય, એ વસ્તુ સરળતાથી થઈ જશે. રેડી? તો આ રીતે આ ક્વેશ્ચનને ઉકેલી શકાય. મિત્રો સમય સમાપ્ત થવાની વાર છે, તો આનો પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.
આજે આપણે આટલું જ રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે મળીએ ત્યારે આના આગળના ક્વેશ્ચન હજી બાકી છે. 14 સુધીના પ્રશ્નો છે. 10, 11, 12, 13, 14 બાકી છે ને ત્યારબાદ વિક્રિયાઓ ટોપિક આપણે શરૂ કરવાનો છે. ઓકે, તો આજે આટલું જ રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી આજના બધા જ ક્વેશ્ચન 2 વખત રફ નોટની અંદર કરવાના, બસ સંપન્નને સમજવાનો. આવા કોઈ ક્વેશ્ચન આવે એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, થીમ બદલવી ન છે. ઓકે, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, સ્ટે વિથ મેથેમેટિક્સ. હેવ અ નાઇસ ડે ફ્રેન્ડ્સ.